Hello everyone, welcome to SS Odia tutorial. बड़पण कविता आलोचना करुथिले कवि होउछंती कविवर राधानाथ राय। पूर्वरु आमे कवि परिचय आलोचना करिकी कविता संपर्क रे मध्य अल्प आलोचना करिथिले। एही बड़पण कविताटी राधानाथकर व्यंग काव्य दरबार रु आसीछि। ए दरबार काव्यटीर प्रथमे नाम थिला बयासिका बाणी। परवर्ती समय रे तार नामकरण रे परिवर्तन करा जाई दरबार रखा जाइथिला। ज्योतिर्विद पठाणी सामंतंकु संबोधना करिबा पई तांको संवर्धित करिबा पई कटकर बारबाटी दुर्ग रे एक दरबार बसिथिला। से दरबार को आसीथिबा राजा और राज कर्मचारी मानकर जो अहंकार भाव रहिथिला, सेही अहंकार भाव को कवि सह्य न करि पारि ए कविता माध्यम रे कविंकर जो गभीर मर्माहत होइथिले से राजा अहंकारी को नेकी ए कविता दरबार माध्यम रे ताहा रूप पाइछे। पूर्वरु आमे आलोचना करिछे कविता किपरि भावरे सेमानंकु सूचाई दैछन्ति जे पूर्वर जो राजा थिले सेमाने किपरि भावरे सिंह वंशर थाई कि तुमे माने कोनैछ स्वान सहित सेमाने समान करिछन्ति से राजा मानंकु। तांकर जो बड़ीमा थिला पूर्वर जो ऐर खारबेलवंकर जो बड़ीमा थिला से बड़ीमा को तुमे अहंकार रूप रे तुमे माने से बड़ीमा प्रशंसा करूछ, नुआ किछि इतिहास रचना करूनो से पुराना इतिहास को तुमे माने तार प्रशंसा करि चालिछ। ए सब आमे आलोचना करूथिले। आज आमे एठु आलोचना करिबा काढ़ी नेला राज भोग अभिलाष प्रजा मुखु तांक श्रमार्जित ग्रास। ए पर्यंत आलोचना करिछे किए काढ़ी नेछि एबे कार जो राजा माने अछंती राजभोगर अभिलाष पई तांकर राजभोगर अभिलाष पई से कोन करिसंती प्रजा मानक मुखरु तांकर जो परिश्रम करिकी श्रम अर्जन करिकी जो ग्रास होउची खाद्य उत्पादन करिसंती ताको कोन करिछ तुमे माने हरण करि नेछ। देशी होई तुम्भे आचरिलो नीति निर्मम विदेशी सर्वशोषी नीति। तुमे देशी होई करी ए देश रे बसवास करिकी तुमे से विदेशी मानकर जो सर्वशोषी नीतिटी रहिची समस्त को शोषण करिबार जो मनोभाव ये होची विदेशी मानकर। विदेशी माने ओडिशा को जेतबेले आसीथिले कौन पे आसीथिले जेतबेले भारत वर्ष को आसीथिले केवल शोषणर मनोभाव नहीं कि आसीथिले। तुमे से तांकर जो शोषणर मनोभाव शोषणर जो नीतिटी को तुमे से गोटे नीति को केवल आचरी नहींछ आचरण करी नहींछ। तुमे देशी होई कि किपरि भावरे ए समग्र देश को प्रजा वत्सल भावरे प्रजा मानंकु वात्सल्य प्रेम रे बांधी रखी राज्य शासन करिबा बदल रे तुमे तांको शोषण करूछ। वात्सल्ये न बांधी प्रजांकर चित्त विदेशी संगीने कलतांकु भीत। प्रजांकु वात्सल्य स्नेहरे पितृ स्नेहरे पिता माने जेपरि भावरे संतान मानंकु लालन पालन करंती सेही परि भावरे राजा कोन करंती प्रजा मानंकु पालन करंती। किंतु तांकु सेपरि पालन न करिकी तुमे विदेशी माने जेपरि भावरे संगीने बंधुक देखाई करी कोन करंती भयभीत करांती तुमे सेही परि भयभीत करोछ। प्रजा मानंकु वात्सल्य स्नेहरे न बांधिकी तुमे तांकु कोन करूछ विदेशी मानंकर शोषण नीति को आपणैछ ता सहित तुमे से मानंकु भयभीत मध्य करोछ। गंता घर हेला तुम्भर सर्वस्व सर्वस्व प्रासाद गाभी हस्ती अश्व। तुम्भ पई तुमर जो गंता घर रहिची गंता घर होची खजना खाना से जो गंता घर होची तुम पई सबु किछि तुम पई तुमर प्रसाद बा राजउआस बा अट्टालिका
ଗାଭୀ ଗାଈ, ହସ୍ତୀ ହାତୀ, ଅଶ୍ୱ ଘୋଡ଼ା, ଏ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଜା ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ହେଲେନି। ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କିଛି ନା ତୁମର ଯେଉଁ ଖଜଣା ରହିଛି, ଖଜଣା ଖାନା, ପ୍ରସାଦ, ରାଜଉଆସ, ଗାଈ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ଇଏ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଜା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ତୁମର ଶାସନ, ସେଇ ପ୍ରଜାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ। ରାଜଧର୍ମ ହେଲା ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଖଳ ଖଣ୍ଟ କାନ କୁହା। ରାଜଧର୍ମ କ'ଣ? ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରଜାଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା। ଶ୍ରୀରାମ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମନ ଜିଣିକି ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ରାମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ବତ୍ସଲ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ, ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ସେ ରାଜଧର୍ମର ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଓଲଟା ପାଳନ କରୁଛ। ତୁମେ କ'ଣ ହେଇଛ ଏବେ? ରାଜଧର୍ମ ନାମରେ ତୁମେ ପ୍ରଜା ଧନ ବୁହା। ତୁମେ ରାଜଧର୍ମ କହିକି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ଧନକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛ, ବୋହି ନେଇଯାଉଛ। ଆଉ ତୁମ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଖଳ ଖଣ୍ଟ କାନ କୁହା। ଖଳ ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରର, ଖଣ୍ଟ ଡକାୟତ, କାନ କୁହା ଯେ ଚୁଗୁଲି କରନ୍ତି। ତୁମର ଯେଉଁ ରାଜଦରବାରରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ କିପରିକା? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚୋର, ଦୁଷ୍ଟ, ଡକାୟତ ଏବଂ ଚୁଗୁଲି କରାମି। ତଣ୍ଡି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କ ଅରକ୍ଷିତ ରାଣ୍ଡ, ବିଦେଶୀଙ୍କି ଖୁଆଇଲ କୁକୁଟାଣ୍ଡ। ତଣ୍ଡି ଠକି କରି, କଷ୍ଟ ଦେଇକି ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କଠାରୁ, ରଙ୍କ ହେଉଛି ଯେ ଖାଇବାକୁ ପାଏ ନାହିଁ, ଯେ ଓଳିଏ ଖାଇକି ଆର ଓଳିକୁ ଉପାସ ରହେ, ସେଇମାନଙ୍କଠାରୁ, ଅରକ୍ଷିତମାନଙ୍କଠାରୁ, ଯାହାର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ରାଣ୍ଡ ବିଧବା, ଏଇମାନଙ୍କଠୁ ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେଲ। ଆଉ କାହାକୁ ଦେଲ ନା ତୁମେ ଦୀନ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ଶୋଷଣ କରିକି ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଆହାର ଖଣ୍ଡନ କରିକି ନେଲ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ କୁକୁଟାଣ୍ଡ ଖୁଆଇଲ, କୁକୁଡ଼ାର ଅଣ୍ଡା, କୁକୁଟାଣ୍ଡ ଖୁଆଇଲ। ଏ କିପରି ମନୋଭାବ ରହିଛି? ନ ପାଇଲେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା, ନେଲେ ଘିଅ ଅଟା ସଙ୍ଗେ ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା। ପ୍ରଜାମାନେ ଦୁଃଖରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସାଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା, ସେସବୁକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ? ଛିନ୍ନ କରିଛ, ହରଣ କରିଛ। ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଖୁଦ କଣ୍ଡା ତଥାପି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭାବ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା ତକାତେ ନେଇକି ତୁମେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଘିଅ ଅଟା, ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା, ଛେଳିର ମାଂସ, ଏସବୁ ନେଇକି ତୁମେ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଦେଉଛ। ଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରାଜଧର୍ମ? କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା, ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତା କଲ ଲୋଭ ପ୍ରେତ, ନଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ। କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ, ଯାହାର ସାମାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ହରଣ କରିନେବା, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ। ତୁମେ ହେଉଛ, ତୁମର କିଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା, ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ, ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ, ଯିଏକି ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତା, ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କର କ'ଣ କରିଛି? ତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିକି ଲୋଭ ପ୍ରେତ, ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରେତ। ଲୋଭ ହେଉଛି ମଣିଷର ବିନାଶର କାରଣ, ଲୋଭରୁ ମୃତ୍ୟୁ। এই ଲୋଭକୁ ତୁମେ ବରଣ କରି ନେଇଛ। ନ ଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ। ବିପଦ ରୂପକ ଯେଉଁ ବେତ ପ୍ରହାର, ସେଇ ବିପଦ ରୂପକ ବେତ ପ୍ରହାରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଚେତିଲ ନାହିଁ, ତୁମେ ସଚେତନ ହେଲ ନାହିଁ। କବି ଏଠାରେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭଙ୍ଗୀରେ ଯେଉଁ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ଦରବାରକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭଙ୍ଗୀରେ ଏସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଯେତେ ବିପଦ ରୂପକ ବେତ ପ୍ରହାର ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ କିପରି ସଚେତନ ହେଉନଥିଲେ, ତାହାକୁ ଏହି କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି କବି ରାଧାନାଥ।
ସଦା ହୋଇ ପାପ ଦ୍ରବିଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ, ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟେ ପାପ ବୃଦ୍ଧି କି ମନାସି। ସଦା ହୋଇ ପାପ ଦ୍ରବିଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ତୁମେ ପାପ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଆଶା ରଖିଲ, ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ଆଶାୟୀ ହେଲ। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟେ ପାପ ବୃଦ୍ଧି କି ମନାସି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କଲ, ସେ ଯେଉଁ ପାପ ବୃଦ୍ଧି ତୁମର ରହିଛି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୋଷଣ କରିକି ନିଜ ଗନ୍ତାଘରରେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଅଟା ଛେଳି ମାଂସ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ରହିଥାଅ ଟାକି କରି ଜରିମାନା, ଧନେ ପୁରାଇବା ଲାଗି ମାଲଖାନା। ରହିଥାଅ ଟାକି, ଟାକି ହେଉଛି ଅପେକ୍ଷା କରି, ସବୁବେଳ ପାଇଁ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଅ, କିପରି ଭାବରେ ଜୋରିମାନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜୋରିମାନା ଲଗେଇକି ତାଙ୍କର ଝାଳ ବୁହା ପରିଶ୍ରମକୁ ଆଣିକି ନିଜର ମାଲଖାନାରେ ପୁରାଇବ, ନିଜର ଅର୍ଥାଗାରରେ, ଗନ୍ତାଘର ବା ଟ୍ରେଜେରୀରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର ଧନକୁ ତୁମେ ଆଣିକି ତୁମର ଅର୍ଥାଗାରରେ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଏ ଯେଉଁ ଧନର ଲାଳସା ରହିଛି, ଏ ଧନର ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତେ ସ୍ୱପନେ, ଧନ ବିନୁ ନାହିଁ ଆନ ଚିନ୍ତା ମନେ। ତୁମର ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ କ'ଣ ରହିଛି, କେବଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ତୁମ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ଜୋରିମାନା କରିକି ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖଜଣା ବସୁଲ କରିବ। ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବୟ କେବଳ, ଯକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ। ଧନର ସାଫଲ୍ୟ, ଧନର ସଫଳତା କ'ଣ ନା କେବଳ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି ଧନର ସଫଳତା। ଯେଉଁ ଧନ ଭଲ ପରୋପକାରମୂଳକ କାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ସେ ହେଉଛି ଧନର ସୁବ୍ୟୟ। ଯଦି ଯକ୍ଷ ଧନକୁ ଜଗି ରହିଥିବା ଉପଦେବତା ବା କୁବେରର ଧନଗାରର ଯେ ଜଗୁଆଳି ଯକ୍ଷ, ସେ ଯଦି ଧନକୁ ଜଗିକି ବସିବ, ଧନକୁ କିଛି ବ୍ୟୟ ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଧନର କିଛି ଫଳ ନାହିଁ। ଫଳ ତା'ର କେଉଁଠାରେ ନା ପରୋପକାରରେ ଯେତେବେଳେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଧନର ଉପଯୋଗୀ ବା ଧନର ସଫଳତା। ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ, କିଏ ନେଇଗଲା କି ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ। ଏ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ରୂପକ ମଞ୍ଚ, ଦୁନିଆର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଏ ମଞ୍ଚରେ କେତେଜଣ ଆସିକି କେତେଜଣ ଗଲେଣି, କାହାର ହିସାବ ନାହିଁ, କିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଧନ ନେଇଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏଠି ସଚେତନ କରାଯାଇଛି କବି ରାଧାନାଥ ଏ ଯେଉଁ ଧନ ଲୋଭୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି କହିଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ଏଇ ମଞ୍ଚକୁ, ଏ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ, ଏ ପୃଥିବୀ ରୂପକୁ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ, ଏ ଦୁନିଆର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ କେତେଜଣ ଆସିକି କେତେଜଣ ଗଲେଣି, ତାହାର ଠିକଣା ନାହିଁ। କେହି କେବେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଧନକୁ ନେଇଯାଇନାହାନ୍ତି। କେହି ଯେଉଁ ରାଜପ୍ରସାଦ, ଏ ଭୋଗବିଳାସ କେହି ସାଥିରେ ନେଇଯାଇନାହାନ୍ତି। ପଡ଼ି ତ ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ପଡ଼ି ତ ରହିଲା ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା। ପଡ଼ି ତ ରହିଲା ରତନେ ଭାସ୍ୱର, କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମଗନ୍ତା ଘର। କ'ଣ ପଡ଼ି ରହିଛି? ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, କାଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରୁ, ଦୁନିଆ ରୂପକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରୁ କେହି କେବେ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, କେହି କେବେ ସାଥିରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ପଡ଼ି ରହିଛି, ସୁନା ରୂପା ପଡ଼ି ରହିଛି, ପ୍ରାସାଦ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏସବୁକୁ କେହି ସାଥିରେ କି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। କୁବେର ଭଣ୍ଡାରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି, ଭରି ରହିଛି, ଗନ୍ତାଘର ଯେଉଁ ଅର୍ଥାଗାର ରହିଛି, ସେଇ କୁବେର ଭଣ୍ଡାରକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ସାଥିରେ ନେଇଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏ ଜୀବନ ହେଉଛି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର। ଆମେ ଆସିଛେ ଏକା, ଯିବା ବି ଏକା। କେହି ସାଥିରେ ଆମେ ସୁନା ଗହଣା ନେଇକି ଆସିନେ, ତ ଆମେ ସାଥିରେ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରାସାଦ ଯେଉଁ ଭୋଗବିଳାସ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସୁନା ରୂପା ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବା ନାହିଁ। ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରା ଖଣ୍ଡ, ବୋଲି କଲେ ଯେହୁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ।
ମଲା ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଧର, କି କହିଥିଲେ ତା ଚିତ୍ତେ ଥରେ ଧର। ଜିଣିବାକୁ, ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଏ ଧରାଖଣ୍ଡ, ଏ ଦେଶକୁ ଆଉ ଅଧିକାର କରିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ରହିଛି? ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ ରହିଛି। କେବଳ ଯେଉଁ ଲୁହ ରହିଛି, ଲୁହ ବୋହିବାକୁ ଯେଉଁ ଓଦା ଗାଲ, କେବଳ ସେତିକି ରହିଛି। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଏ ରାଜାମାନେ, ଏ ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଏ ଧରାଖଣ୍ଡରେ, ଏ ଦେଶରେ ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ମଲା ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଧର, ସ୍କନ୍ଧର ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିକି ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ କହିକି ଯାଇଥିଲେ? ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍ତରେ, ମନ ଭିତରେ ଥରେ ହେଲେ ଧାରଣ କର, ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କର। କ'ଣ ସେ କହିକି ଯାଇଥିଲେ? ବୋଇଲେ ଏ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି, ନେବ ଯେବେ ମୋତେ କୋକେଇରେ କାଢ଼ି। ଦେଇଥିବ ତହିଁ ମୋ ଶବ ଶୁଆଇ, ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ। ଯା ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗତେ ସମସ୍ତେ, ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କହିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି, ଏ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କୋକେଇରେ ମୋ ଶବକୁ ଧାରଣ କରିକି କାଢ଼ିକି ନେଇଯିବ, ସେଇ ଶବକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଆଇବ, ମୋର ବେନି ପାଶେ, ଦୁଇ ପାଖକୁ, ମୋର ଦୁଇ କରକୁ, ଦୁଇ ହାତକୁ ଝୁଲେଇକି ରଖିବ। କ'ଣ ପାଇଁକି ଝୁଲେଇକି ରଖିବ? ନା ସମସ୍ତ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଦେଖୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏକା, ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ସାଥିରେ ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ପ୍ରାସାଦ, ସୁନା, ରୂପା କିଛି ନେଇକି ଯାଉନି। ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ଏଇ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରିଗଲି ଏ ଜଗତରୁ। ଏକଥା ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାବାକ୍ୟଟି, ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ମନେ ମନେ ହେଜି, ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ ଭଜ ଲୋଭ ମଦ ତେଜି। ଏ ଯେଉଁ ମହାବାକ୍ୟ, ଆସିଥିଲି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା, ଏ ଯେଉଁ ମହାବାକ୍ୟଟି ରହିଛି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ କର? ହେଜି ହେଉଛି ମନେ ପକାଇ ବା ସ୍ମରଣ ରଖିଥାଅ। ଏହି ମହାବାକ୍ୟଟିକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ ରଖିଥାଅ। ସତ୍ଗୁଣ ସକଳ ଭଜ ଲୋଭ ମଦ ତେଜି। ଲୋଭ ମଦ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଏଇ ଗୋଟିଏ ମହାବାକ୍ୟକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁକି ହୃଦୟରେ ସ୍ମରଣ କରୁଥାଅ, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭଜନ କରୁଥାଅ, ସ୍ମରଣ କରୁଥାଅ ଏଇ ସତ୍ଗୁଣ ସକଳ। ଅକାରଣେ କିମ୍ପା ତଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁ ଅଛ ବିତ୍ତ। ଅକାରଣେ କିମ୍ପା, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କ ଠାରୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯେଉଁ ଶୋଷଣ କରି ଆଣିଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାକୁ ରଖି, ତାକୁ ଗନ୍ତାଘରରେ ଯଦି ରଖିବ, ତାହେଲେ ତାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁ ଅଛ ବିତ୍ତ। ଆଜିର ଜୀବନ କାଲିକି ନାହିଁ। କେବେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା, କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିବା? କିଛି ଆର ଦରକାର ନାହିଁ। ବିତ୍ତ ହେଉଛି ଧନ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ତ୍ୟାଗୀମାନଙ୍କଠୁ ଯଦି ଆମେ ଶୋଷଣ କରିକି ଆଣିବା, ହରଣ କରିକି ଆଣିବା, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ହରଣ କରିକି ଆଣିଥିବା ସେ ଧନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମ ନିଜ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଧନକୁ ରଖିକିରି କ'ଣ ରହିଛି? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବୋଲାଅ ଜଗତେ ସିନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି, ଫଳେ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷି। ଏ ଯେଉଁ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି, କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସଚେତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଲୋଭ କରୁଛ, ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର କରୁଛ, ତୁମର ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ସାଙ୍ଗରେ ତ ତୁମେ ସେଇ ଭୋଗବିଳାସକୁ ନେଇକରି ଯିବ ନାହିଁ ନା। ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆସିଛ, ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଯିବ। ସେଇ ଅହଙ୍କାରକୁ କ'ଣ କର? ପରିତ୍ୟାଗ କର। ତୁମେ ଜଗତରେ ବୁଲାଉଛ, କ'ଣ ବୁଲାଉଛ? ତୁମେ ହେଉଛ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି, ଫଳେ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷି। ତୁମେ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛ ଆମେ ହେଉଛୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି, ଯେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରେ, ବା ସାଧାରଣତଃ ରାଜାମାନେ, ଜମିଦାରମାନେ
जो समस्त को कहती आम हूँ समस्त प्रजा मान को शासन करुचु, प्रजा मान को भलरे रखीचु, प्रजा मानकर भरण पोषण करुचु। किंतु तुम्भे माने तो तार ओलटा, तुम्भे माने जड़े जड़े कौन लक्ष्य शोषी बा लक्ष लक्ष लोकं को शोषण करिके निजर धन वृद्धि करुच, निजर गंता घर रे लक्ष लक्ष लोकं को शोषण करी तांकर धन को आनी कौन करुच, तांकर झाड़ बुहा परिश्रम को आनिकी निज गंता घरे स्थापन करुछ। गणिका वकील छामुआ पोषण लागी कर किंपा प्रजा को शोषण। गणिका रूपजीवी बा बेश्या, वकील छामुआ खोसामतिया पाख लोक, राजांकर पाख लोक जो छामुआ माने अछंती समस्ते मिलिमिशिकी कौन करुछ, प्रजा मानू शोषण करुछ। राजा माने, रूपजीवी बेश्या माने, वकील माने, खोसामतिया राजांकर जो पाख लोक अछंती खोसामतिया माने ए समस्ते मिछ कथा कहिकी खोसामत करिकी कौन करुछंती ए प्रजा मानू शोषण करुछंती। तांको शोषणर भार दिन को दिन अधिकरू अधिक हेबार लागिछि। प्रजा रक्त स्वेद लोतके अर्जित अभिशप्त राशि राशि पाप वित्त। प्रजा माने रक्त झाल लोतक लुह निगाड़िकी जो परिश्रम करिकी आनिछंती अर्थ उपार्जन करिछंती, तमे तांकर अर्थ को छिन्निकी आणुच, हरण करिकी आणुच, तांकर अभिशापर जो राशि जनकठू किछि हरण करी आनिबा ता माने से परिश्रमर अर्थ को से जेमिति हेले भी अभिशाप दब। से जो अभिशापर राशि को तुमे कौन करुच, पाप वित्त, तुमर पाप अर्जित धन से सबू तुमे ताकू पुण्य रे आणुन, ताकू लोक मानू प्रजा मानू हैरान करी जो टिकस व्यवहार करुछ, जो खजना व्यवहार करुछ, से मानकर पाप वित्त, तुम मानकर पाप अर्जित धन। प्रायश्चिते व्यय नकरी जतने पाप अर्जुअछ पापार्जित धने। से पाप अर्जित धन को आनी तुम्हें प्रायश्चित करुन, मैं कौन करुछ, से पाप अर्जन करुवा धन को आहुरी आहुरी पाप अर्जन करुछ। किपरि भाବରେ से पाप को प्रायश्चित करिबा पाई कि से कथा न भाबिकी तुम्हें पापर परिणाम बढ़े बढ़े चलीछ। अर्जु अछ सिना केवल दुष्कृत घृष्टि मुखे ढाली यज्ञ कुंड घृत। मैं कौन करुछ, यज्ञ कुंड रे जेपरि घी ढला जाए, तमे से पाप अर्जित धन को आनिकी कौन करुछ ना घुषुरी मुखरे दौच, घृष्टि मुखे विदेशी मानक मुखर दौच, विदेशी को एटारे घुषुरी सहित समान करा जाइछि। तुमे से पाप अर्जित धन को आनिकी जेपरि भाबरे यज्ञ कुंड रे घी ढला जाए, तमे से पाप अर्जित धन को आनिकी विदेशी मानक ऊपर ढाली चलीछ। ए जो कथा वर्णना करिसंती एथिरे केउठी अछि तुमर बड़पण, बड़पण जो कविता रहिछि राधानाथ दर्शाइछंती। तुम्हें जो विदेशी मानू आनी तेमानू घी ढाला भली तुम्हें जो प्रजा मानकर शोषण करिकी सेमानू आनी प्रदान करुछ, केउठी रहिछि एठारे तुम बड़पण। परवर्ती वीडियो रे आमे पुणी एठू आलोचना करिबा। आजर वीडियोटी एठी शेष होउछि। वीडियोटी भल लागिथिले लाइक करंतु, फ्रेंड मानक सह शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु, जहाँ फल कि न्यू वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई परिबे। थैंक यू।